अखण्डमण्डलकरं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमो। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमो। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमो। अजानुलम्बितभुजकनकावदत सङ्कीर्तनैकपितकर कमलयताक्ष विशम्भरद्विजवरयुगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकर करुणावतार। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो सकलवैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो तप्तकाञ्चन गौराङ्गिनी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी तं नमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तै नमो नमो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च अशेषक्लेशनाय गोविन्दाय नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशायी गोविन्दाय नमो नमो। नमो नारायण नमस्कृत्य नरो वैष्णव नरोत्तमो देवीं सरस्वती ततो जयमुदीरये। ईश्वर परं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारणकारणं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदत्तनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलो नस्तेभ्यो गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय निताय गौर हरिबल जय निताय गौर हरिबल। गंगा गीता सावित्री सीता सत्यपतिव्रता ब्रह्मबली ब्रह्म विद्याति संध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्र चिदानंद भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंद तथत्व ज्ञान मंजरी। जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय राधे। हरिबल। जय निताय गौर हरिबल। सर्वसाधु गुरु वैष्णव चरणे धन्यवाद प्रणाम जानिए आज के भक्ष भक्षादि निरूपण ब्राह्मण तथा वैष्णव तथा साधारण मानुषेर की सेवन करा उचित की सेवन करा उचित नय सेई निये आजकेर कृष्ण कथा भागवत कथा गोविंद कथा मनोयोग सहकारे शुनुन एवं यदि भालो लेगे थाके चैनलटी सबस्क्राइब करे पाशे थाकुन। जय निताय गौर हरिबल। नारद बोलेन शोनो हे देव शंकर तुम्हारो अज्ञात नहीं किछु जगत भीतर। हरिबल हरिबल। नारद मुनि एवं महादेवेर मध्य गल्प कथा हच्छे। नारद मुनि बोलछे शंकर के महादेव के हे प्रभु এই জগতের মাঝে তোমার তো অজ্ঞাত কিছু জিনিস নেই প্রভু। তোমার কাছে অজ্ঞাত তো বলতে তো কিছুই নেই, তাই তুমি আমায় কত কিছু ভাগবত কথা শ্রবণ করালে। কত ভাগবত কথা কত কিছুই শ্রবণ করালে। এর পূর্বের অধ্যায়গুলিতে তো প্রভু দয়া করে কৃপা করে
ব্রাহ্মণের ক্রিয়াদি অপূর্ব কথন, তোমা হইতে শুনিলাম সর্ববিবরণ। ব্রাহ্মণের কি কি কর্ম, ব্রাহ্মণ কি কি কর্ম করবে, বিভিন্ন রকমের কর্ম আদি অপূর্ব কথা, ভাগবত কথা তুমি আমাকে শ্রবণ করালি। সর্ববিবরণ মম প্রতি কৃপা করি দেব মহেশ্বর, সকলের খাদ্য কথা কহ অতঃপর হরি বল হরি বল। তাই এবার আমাকে কৃপা করে সকলের খাদ্য কথা একটু বর্ণনা করুন প্রভু। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জ্যোতি ব্রহ্মচারী আর শাস্ত্র মতে কোন খাদ্য করিবে আহার, হরি বল হরি বল। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে কি কি খাদ্য গ্রহণ করবে একটু বলুন প্রভু। সকলেই জানো হো প্রভু সর্বজ্ঞ মহান, কৃপা করি ভক্ষা ভক্ষ কহ ভগবান। তাই মহাদেবকে নিবেদন করছে যে কৃপা করে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী সাধারণ মানুষের ভক্ষ ভক্ষাদি সম্বন্ধে একটু বলুন প্রভু, কৃপা করে যদি কৃপা হয়। নারদের প্রভু ভক্তি দেখুন, ভক্তি সহকারে নিবেদন কিভাবে করতে হয়। আমরা এই শাস্ত্রগুলো অধ্যয়ন করে শিখতে পারি। জয় নিতাই গৌর হরি বল। তাই বলছি কর্তব্য অকর্তব্য বল পঞ্চানন, ভোগা ভোগ কিবা হয় করহ কীর্তন। নিতাই গৌর হরি বল। কর্তব্য বা কি, অকর্তব্যই বা কি, কি ভোগ করা উচিত, কি ভোগ করা উচিত নয়, প্রভু কৃপা করে বলুন। মহাদেব কহিলেন শুনো মুনিবর, জিজ্ঞাসা করিয়াছ যাহা কহিব সত্তর। এবার মহাদেব বলছে যে ঠিক আছে নারদ, তুমি যা যা জিজ্ঞাসা করেছ নিশ্চয়ই তা আমি বলবো। বিপ্রগণ মাঝে আছে কোন কোন জন, তপস্যায় রত তারা আছে সর্বক্ষণ, হরি বল হরি বল। এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা সব সময় তপস্যায় নিযুক্ত থাকে। বিপ্রগণ মাঝে আছে কোন কোন জন, তপস্যায় রত তারা আছে সর্বক্ষণ। মুনিবৃত্তি বহুকাল ধরিয়া অন্তরে, দিনপাত করিতেছে কেহ অনাহারি, হরি বল হরি বল। কেউ কেউ মুনিবৃত্তি ধারণ করে দিন যাপন করছে অনাহারে। জয় নিতাই গৌর হরি বল। তপস্যায় কেহ রহে ফলাহারি হয়ে, কোন মুনি নিরাহারি সকল সময়ে। কেহ বা তপস্যায় রত আছেন ফল আহার করে, সারা জীবন ফল আহার করে। কেউ কেউ দিন যাপন করছে অনাহারি হয়ে। জয় নিতাই গৌর হরি বল। কিন্তু আমরা একটা দিন, একাদশীর দিন এলে ফলাহার করে থাকতে পারি না, অনাহারে থাকতে পারি না, একাদশী ব্রত আমরা করতে পারি না। জয় নিতাই। তাই দেখো কিছু কিছু মুনিরা আছে, দিন পাত করিতেছে কেহ অনাহারে, তপস্যায় কেহ রহে ফলাহারি হয়ে। জয় নিতাই গৌর হরি বল। সারা জীবন ফল খেয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে, তপস্যা করছে। কেহ থাকে বায়ু মাত্র করিয়া ভক্ষণ, গৃহিণীর সহ খাদ্য খায় কোন জন, হরি বল হরি বল। কেউ কেউ শুধুমাত্র বায়ু বাতাস গ্রহণ করেই বেঁচে আছে। কেউ কেউ গৃহিণীর রান্না করা সেবা করে যাচ্ছে। এই যথাকালে করে তারা পাকান্ন আহার, অধিক বলিব কিবা খাদ্যের প্রকার। যাহারও যেমন রুচি আহারও সে লয়,
সকল জনের রুচি এক রূপ নয়, হরি বল হরি বল। তাই সকলের রুচি তো একরকম নয়, সকলের আহারও একরকম নয়। হবিষান্ন সুপ্রস্ত গৃহিণী ব্রাহ্মণের যদি হয় নিবেদিত শ্রীনারায়ণের, হরি বল হরি বল। তাই হবিষান্ন সুপ্রশস্ত, সমস্ত অন্নই সুপ্রশস্ত গৃহিণী যারা গৃহী ব্রাহ্মণ হবে, গৃহী বৈষ্ণব হবে, গৃহী সাধারণ মানুষ হবে, যদি গোবিন্দের নিবেদিত অন্ন হয় তাহলে সেটা সব থেকে সুপ্রশস্ত হয়, সব থেকে ভালো হয়। তাই যে কোনো কিছু খাওয়ার আগে গুরু অথবা গোবিন্দকে নিবেদন করেই খাওয়া উচিত। তাই বলছে, যেই জন বিষ্ণুরে না করে নিবেদন, বিষ্টা সম সেই অন্ন শাস্ত্রেরও বচন, হরি বল হরি বল। তাই বলছে অনিবেদিত বস্তু, অনিবেদিত খাদ্যদ্রব্য, সে যা কিছুই হোক না কেন, তা বিষ্ঠার সম হয়, শাস্ত্রের বচন, শাস্ত্রে তাই বলেছে। বিষ্ঠা অর্থ মলমূত্র বোঝায়, বললে একটু খারাপ লাগে সবাইকেই। তাই বিষ্ঠার সম হয় অনিবেদিত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলে। পানীয় না নিবেদিয়া কেহ যদি নয়, সেই জল তবে কিন্তু মূত্র সম হয়, হরি বল হরি বল। পানীয় জল পর্যন্ত কেউ যদি নিবেদন করে না নেয়, তাহলে সেই জল মূত্র সম হয়, জানি তাই গৌর হরি বল। একাদশী দিনে যেই করিবে আহার, বিষ্টামূত্র রূপ খাদ্য হইবে তাহার, হরি বল হরি বল। তাই একাদশীর দিনে কেউ যদি খাদ্য আহার করে, খাদ্যদ্রব্য বিষ্টামূত্রই সেবা করা হয়, জানি তাই গৌর হরি বল। তাই একাদশী দিনে কোনো মতেই খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। যে করে হরিবাসরে অন্যের আহার, ত্রিলোক্যের যত পাপ হইবে তাহার, হরি বল হরি বল। তাই একাদশীর দিনে কেউ যদি আহার করে থাকে, ত্রিলোকের যতগুলি পাপ আছে সমস্ত পাপ তাকে লেগে যায়, তার সেই পাপ হয়ে যায়। একাদশী দিনে যেই অন্নহার করে, কালসূত্র নরকেতে যাইছি রতরে, হরি বল হরি বল। এই একাদশীর দিনে কেউ যদি অন্ন আহার করে, কালসূত্র নরকে যাপন করে, সে কালসূত্র নরকে গমন করে, চিরতরের জন্য নরকে গমন করে। শ্রীরাম নবমী দিন জন্মাষ্টমী আর শিবরাত্রি দিবসেতে যে করে আহার, হরি বল হরি বল। শ্রীরাম নবমী, জন্মাষ্টমী এবং শিবরাত্রি দিনে যারা আহার করেন তাদের কি অবস্থা হয়। রামনবমী, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রিতে যারা আহার করে তাদের কি পাপ হয়। ঘোর পাপী হয় সেই অবনী ভিতরে, বহুকাল নরকেতে কষ্ট ভোগ করে, হরি বল হরি বল। এই পৃথিবী মাঝে ঘোর পাপী হয় এবং বহুকাল নরকেতে কষ্ট ভোগ করে, জয় নিতাই গৌর হরি বল। উপবাসে যদি কেহ অসমর্থ হয়, ফলমূল জল যেন খাই সে সময়, হরি বল হরি বল। তাই এইসব দিনে একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী এবং শিবরাত্রিতে কেউ যদি উপবাসে অসমর্থ হয়, ফলমূল তো জল, ফলমূল এসব নিতে পারে, অবশ্যই নিতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। ইহাতেও যেই জন শক্ত নাহি হয়, হবিষান্ন করিবে সে শাস্ত্রেরও নির্ণয়, হরি বল হরি বল। ফলমূল খেয়েও যদি থাকতে না পারে, তাহলে সে
আতপ তণ্ডুলের হবিষান্ন গ্রহণ করতে পারে, তবে একাদশীতে না। শিবরাত্রি, রামনবমী এবং এই জন্মাষ্টমী, এইগুলোতে হবিষান্ন নেওয়া যেতে পারে, তবে একাদশীতে কিন্তু হবিষান্ন নেওয়া যাবে না। উপবাসে দেহ নষ্ট করে যেই জন, আত্মহত্যা পাপে পাপী হয় সেই ক্ষণ। হরি বল, হরি বল। আবার শাস্ত্রে বলেছে, উপবাস করে কেউ যদি দেহ নষ্ট করে থাকে তাহলে সে আত্মহত্যা পাপে পাপী হয়। আমি থাকতে পারছি না, অথচ জোরপূর্বক উপবাসে আছি, সেটাও অপরাধ হবে। উপবাস ফল লাভ হইবে তাহাতে, বহু পুণ্য লাভ হবে, সন্দেহ কি তাতে। হে নারদ, গৃহীদের নিয়ম ইহাই, জানিও শাস্ত্রের এই নির্দেশ সদাই। হরি বল, হরি বল। তাই গৃহীদের এই নির্দেশ, শাস্ত্রের কথা তুমি জেনে রেখো। ব্রহ্মচারী জ্যোতি আর বৈষ্ণব যাহারা, বিশেষ রূপেতে ইহা পালিবে তাহারা। হরি বল, হরি বল। ব্রহ্মচারী বৈষ্ণব যাহারা আছে তারাও এই বিশেষ রূপে এই নিয়ম পালন করে যাবে। কৃষ্ণেরও প্রসাদ খায় নিত্য যে বৈষ্ণব, দূর হয়ে যায় তার পাপতাপ সব। হরি বল, হরি বল। আর যে গৃহে নিত্য প্রসাদ হয় গোবিন্দের, যে বৈষ্ণব নিত্য প্রসাদ সেবা পায়, নিত্য প্রসাদ গ্রহণ করে গোবিন্দের, তার সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যায় কৃষ্ণের প্রসাদে। পাপ তাপ সমস্ত ক্ষয় হয়ে যায়। শত উপবাস ফল লাভ তার হয়, জীবন মুক্ত সেই জন সকল সময়। হরি বল, হরি বল। শত উপবাসের ফল লাভ হয় তার, এবং জীবন মুক্ত হয় সেই জন সকল সময়। স্পর্শ করিবারে চাই সর্বদেবগণ, দূরে যায় পাপ তারে করিলে দর্শন। হরি বল, হরি বল। সর্বদেবতাগণ তাকে স্পর্শ করতে চায় এবং তাকে দর্শন করলে সর্বপাপ দূরে যায়। তাহারও পরশে হয় তীর্থ লাভ ফল, অতি পুণ্যবান তার জন্ম সফল। হরি বল, হরি বল। তাকে তার পরশে তীর্থ ফল লাভ হয় এবং তার অতি পুণ্যবান তিনি, তার জন্ম সফল হয়। দুইবার পক্কন্ন চিপিটকার, দেশে ভেদে শুদ্ধ হয় যথা দেশ আচার। দেশ ভেদে শুদ্ধ হয় যথা দেশ আচার। দুইবার পক্কন্ন, সব জায়গায় শুদ্ধ নয়। যেখানে দেশকাল নির্দেশে যেথায় শুদ্ধ মান্যতা আছে সেই সব জায়গায় একমাত্র শুদ্ধ লাভ হয়। ব্রাহ্মণ ভোজন কিংবা দেব নিবেদনে সুপ্রশস্ত নহে, ইহা জেনে রাখ মনে। হরি বল, হরি বল। তো দুইবার পক্কন্ন দেশকাল জায়গা হিসাবে সেবা করা যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণ ভোজন কিংবা দেবতাদের কিংবা নারায়ণকে, গোবিন্দকে সেই সেবা দেওয়া কিন্তু যায় না। জয় নিতাই গৌর হরি বল। জ্যোতিয় বিধবার ব্রহ্মচারীগণ, কবু না করিবে তাহা তাম্বুল চর্বণ। জ্যোতি ব্রহ্মচারী, জ্যোতি বিধবা আর ব্রহ্মচারীগণ কবু না করিবে তারা তম্বুল চর্বণ। সেই তম্বুল যদি দুইবার পাক করা হয়, একই অন্ন দুইবার পাক করা হয়, সেই অন্ন দেশ জায়গা হিসাবে কিন্তু সেবা করতে পারে মানুষ, কিন্তু ব্রাহ্মণকে দেওয়া যাবে না, গোবিন্দকে দেওয়া যাবে না, কোনো দেবতাকে দেওয়া যাবে না, বিধবা নারীরা খেতে পারবে না।
যদি জ্যোতি বিধবা আর ব্রহ্মচারীরা সেই অন্ন খেতে পারবে না। ব্রহ্মচারী বিধবা ও জ্যোতিদেরও কাছে তাম্বুল ও গোমাংস তুল্য শাস্ত্রে বর্ণে আছে। হরিবল হরিবল। আর কি, এই যে জ্যোতি, ব্রহ্মচারী, বিধবা, ব্রহ্মচারী যারা আছে কিনা, তাম্বুল, তাম্বুল কি পান, তো পান সেবা কিন্তু তারা করতে পারে না। জ্যোতি, ব্রহ্মচারী আর হচ্ছে বিধবা, এদেরকে পান সেবা করতে নেই। ব্রহ্মচারী, বিধবা ও জ্যোতিদের কাছে তাম্বুল গোমাংস তুল্য শাস্ত্রে বর্ণী আছে। তাম্বুল হচ্ছে গোমাংস তুল্য। তাম্র পাত্রে দুগ্ধ পান করে যেজন উচ্ছিষ্ট ঘৃত করে ভোজন। হরিবল। তামার পাত্রে কোনোদিন দুগ্ধ পান করতে নেই। তামার পাত্রে দুগ্ধ পান করলে সেই দুগ্ধ গরল বিষে পরিণত হয়। জয়নিতাই। তামার পাত্রে দুগ্ধ রেখে যদি পান করা হয় সেই দুগ্ধ গরলে পরিণত হয়, শাস্ত্রে আছে, বিষে পরিণত হয়, তাই পান করতে নেই। আর কি, উচ্ছিষ্ট ঘৃত, ঘি যদি উচ্ছিষ্ট হয়, এঁঠো হয়, সেই ঘি কখনো সেবা করতে নেই। লবণের সহেজেই দুগ্ধ পান করে গোমাংস ভক্ষক সেই অবনী ভিতরে। হরিবল হরিবল। দুধের সঙ্গে লবণ মিশ করে কখনো খেতে নেই, সেটা গোমাংস তুল্য হয়। কাংস পাত্রে নারিকেলে জল যদি রয়, আর তাম্র পাত্রে মধু মদ্য তুল্য হয়। হরিবল হরিবল। কাঁসার পাত্রে নারকেল জল কখনো খেতে নেই। কাঁসার পাত্রে নারকেল জল আর তামার পাত্রে মধু। তামার পাত্রে যদি মধু নেওয়া হয় আর কাঁসার পাত্রে নারকেল জল, সেগুলো মদের সমান হয়, মদ তুল্য হয়। দ্বিজেরও অপেয় তাহা শাস্ত্রের বচন, বিচক্ষণে ব্যবহার না করে কখন। বাম হস্তে জলপান করিলে ব্রাহ্মণ, সুরা পাই তুল্য পাপী সেই ক্ষণ। হরিবল হরিবল। বাম হস্তে কোনো ব্রাহ্মণ যদি জলপান করে, সেটা হয় সুরাপায়ীর সমান পাপ। সুরা অর্থাৎ মদ পায়ী যেরকম পাপী হয়, সেরকম পাপী হয় এই ব্রাহ্মণ যদি বাম হস্তে জল পান করে। যে অন্ন শ্রীহরির নিবেদিত নয়, সেই অন্ন পুরীশ তুল্য সকল সময়। হরিবল হরিবল। আর শ্রীহরিকে নিবেদন নয় এমন অন্ন সবসময় বিষ্ঠা সময় হয়, পুরীশ তুল্য। কার্তিকে বার্তাকু কবু না কর ভক্ষণ, মাঘে মূলা নাহি খাবে কোন সাধুজন। হরিবল হরিবল। কার্তিক মাসে বার্তাকু হচ্ছে বেগুন, কার্তিক মাসে বেগুন খেতে নেই, আর মাঘ মাসে মূলো খেতে নেই। হরিবল। সাধুজনের কার্তিক মাসে বেগুন খেতে নেই, আর মাঘ মাসে মূলো খেতে নেই। কলমি না খাবে প্রভু শ্রীহরির শয়নে, খাইলে গোমাংস সম জানিবে কমনে। হরিবল হরিবল। কলমি শাক শ্রীহরির শয়নের পরে শয়ন একাদশী হয়। শয়ন একাদশী থেকে নিয়ে উত্থান একাদশী পর্যন্ত কলমি শাক খেতে নেই। যতদিন শয়নে থাকে প্রভু, ততদিন এই কলমি শাক খেলে পরে গোমাংস তুল্য হয়। শ্বেত তাল মসুর মৎস্য সমুদয়, ব্রাহ্মণ করিবে ত্যাগ সকল সময়।
শ্বেত তাল, সাদা তাল, মসুরের ডাল, মৎস্য মাছ ব্রাহ্মণের কখনোই খাওয়া উচিত নয়। ইচ্ছাক্রমে মৎস্য কভু করিলে ভক্ষণ, উপবাস প্রায়শ্চিত্ত করিবে ব্রাহ্মণ। হরিবল হরিবল। কোনো ক্রমে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যদি কোনো ব্রাহ্মণ মৎস্য ভক্ষণ করে থাকে, ওকে উপবাস করে সে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ত্রিরজনী উপবাস স্বেচ্ছায় করিবে, তবে সে ব্রাহ্মণ পুত্র পরিশুদ্ধ হইবে। হরিবল হরিবল। 3 রজনী তাকে উপবাসে থাকতে হবে, তারপরে সে পরিশুদ্ধ হবে। প্রতিপদে যেই করে কুষ্মাণ্ড ভোজন, অবশ্যই অর্থহীন হয় সেই জন। হরিবল হরিবল। কুমড়ো, কুষ্মাণ্ড প্রতিপদে যদি খাওয়া যায় তাহলে তার অর্থ হানি হবে, কখনো অর্থ থাকবে না। টাকা পয়সা ধনরত্ন অর্থ কখনোই তার থাকবে না, টিকবে না। প্রতিপদে যদি কুষ্মাণ্ড কেউ খায়, কুমড়ো। দ্বিতীয়াতে যেই জন খাইবে বৃহতি, অধিকার নাহি তার ধর্ম কর্মপতি। দ্বিতীয়াতে যদি বৃহতি খায় তাহলে তার ধর্ম কর্ম কিছুই থাকবে না। তৃতীয়াতে যেই জন খাইবে পটল, বৃদ্ধি পায় সেই জনের সদা শত্রু দল। হরিবল হরিবল। তৃতীয়াতে কেউ যদি পটল খায় তাহলে তার সদা শত্রু বৃদ্ধি হতেই থাকবে। এই জন্যই বলা হয় যে মানুষ না খেয়ে মরে না, খেয়েই মরে। জয়নিতাই গৌর হরিবল। খাওয়াতেই যত দোষ, না খাওয়াতে দোষ নেই। যেসব মুনি ঋষি যারা সারা জীবন ফল খেয়ে, সারা জীবন হাওয়া বাতাস খেয়ে এই তপস্যা করে যাচ্ছে, ওদের কোনো পাপ নেই, কোনো অসুখ নেই, কোনো বিসুখ নেই, কিচ্ছু নেই। কিন্তু আমরা কি করছি? খাওয়া দাওয়ার মাধ্যমেই শরীরে অসুখ বিসুখ থেকে শুরু করে এই যে ধন রত্ন, ধর্ম কর্ম সবকিছু কিন্তু খাওয়ার উপরেই। কয়জন আমরা প্রতিপদ দেখে খাই? প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড খাওয়া যায় না, কুমড়ো খাওয়া যায় না। কয়জন আমরা দেখে খাই? কুষ্মাণ্ড খেলে প্রতিপদে অর্থহীন হয়ে পড়ে, টাকা পয়সা ধনরত্ন তার টিকবে না, থাকে না। দ্বিতীয়াতে বৃহতি খেয়ে নিই আমরা, খেলে পরে কি হবে? আমাদের ধর্মকর্ম যতই করি আমরা ধর্মকর্মগুলোর কোনো ফল পাবো না। তৃতীয়াতে পটল খেয়ে নিই, আমরা কি দেখে শুনে খাই? প্রতিপদে খাচ্ছি না, দ্বিতীয়াতে খাচ্ছি না, তৃতীয়াতে খাচ্ছি। তো তৃতীয়াতে পটল খেলে শত্রু দল বৃদ্ধি পাবে। তো আমাদের খাওয়ার জন্যই সবকিছু হচ্ছে, খাওয়ার জন্যই সবকিছু হয়। খাওয়াতেই কষ্ট, খাওয়াতেই নষ্ট। চতুর্থী তিথিতে মূলা যে করে আহার, অবশ্যই ধননাশ হইবে তাহার। চতুর্থীতে যদি মূলো খাওয়া যায় তাহলে তার ধন নাশ হবে। লাখ লাখ টাকা ইনকাম করছে, তার টাকা থাকবে না। পঞ্চমীতে বিল্ব ফল যে করে ভক্ষণ, কলঙ্ক বাড়িবে তার শাস্ত্রের বচন। হরিবল হরিবল। পঞ্চমীতে যদি বেল খায়, পঞ্চমীতে যদি বেল খাওয়া যায় তাহলে কি হবে? তার কলঙ্ক বেড়ে যাবে। কোন দিক থেকে তার কলঙ্ক চলে আসবে কেউ বলতে পারবে না। ষষ্ঠীতে যে নিম্ব খাই হীন জন্ম তার, সপ্তমীতে তাল নিত্য রোগেরও আধার। হরিবল হরিবল। ষষ্ঠীতে নিম্ব খান, হীন জন্ম তার। নিম্ব হচ্ছে লেবু। তাহলে সপ্তমীতে যে লেবু খাবে তার জন্মহীন।
ভুল বললাম, ষষ্ঠীতে লেবু খেলে পরে জন্মহীন, সপ্তমীতে তাল খেলে পরে, সপ্তমীতে তাল খেলে পরে তার কি হবে? নিত্য রোগের আধার হবে। সমস্ত রোগ, এই সংসারে যত রোগ ব্যাধি আছে তার শরীরে প্রবেশ করবে। জয়নিতাই গৌর হরি বল। অষ্টমীতে নারকেল খাই যেজন, বুদ্ধি নাশ হয় তার, শাস্ত্রেরও কথন। হরি বল হরি বল। অষ্টমীতে যদি নারকেল খাই, অষ্টমীতে নারকেল খেলে পরে তার বুদ্ধির নাশ হবে, ধীরে ধীরে তার বুদ্ধি কম হইতে থাকবে, বুদ্ধি ক্ষয় হইতে থাকবে। গোমাংস সমান হয় লাউ নবমীতে, কলমি শাক সেই রূপ দশমী তিথিতে। হরি বল। নবমীতে লাউ হচ্ছে সেই রূপ গোমাংসের সমান হয়। তাহলে কত কিছু প্রতিপদ থেকে নিয়ে দশমী দ্বাদশী পর্যন্ত খাবারের উল্লেখ আছে। নবমীতে গোমাংস তুল্য হয় লাউ খেলে পরে। কলমি শাক সেরূপ দশমী তিথিতে, দশমীতে যদি কলমি শাক খাই তাহলে গোমাংস ভক্ষণ করা হয়। একাদশী দিনে সীমা না খাবে কখন, দ্বাদশীতে পুঁই শাক না করো ভজন। হরি বল হরি বল। একাদশীতে শিম না খাবে, একাদশীতে সবজি রান্না করলে কখনো শিম খেতে নেই। দ্বাদশীতে পুঁই শাক না করো ভোজন, দ্বাদশীতে কখনো পুঁই শাক ভোজন করতে নেই। এমনিতেও পুঁই শাক গোবিন্দ সেবায় দেওয়া হয় না, নিত্য গোবিন্দ প্রসাদে দেওয়া হয় না, তবুও দ্বাদশীতে পুঁই শাক খাওয়া নিষেধ। ত্রয়োদশী দিনে যেই বার্তাকু খাইবে, সেই জন পুত্র শোক অবশ্য পাইবে। ত্রয়োদশী থেকে যদি বার্তাকু খায় তাহলে সে পুত্র শোক প্রাপ্ত হবে। চতুর্দশী দিনে মাস বর্জন করিবে, অমাবস্যা পূর্ণিমায় মাংস না খাইবে। হরি বল হরি বল। গৃহীদের জন্য বলছে, যারা মাছ মাংস খায়, নিরামিষ খেতে পারে না, তাদের জন্য বলছে। বলছে চতুর্দশী দিনে কখনো মাছ মাংস খাবে না। আর কি বলছে? অমাবস্যা পূর্ণিমায় মাংস না খাইবে, অমাবস্যা পূর্ণিমাতেও কখনো মাংস খাইবে না। দেবোদ্দেশে দত্ত মাংস আর দিনে দিনে ব্রাহ্মণ খাইতে পারে শাস্ত্রের ও অভিধানে। বাকি সব দিনে যারা মাংস খায় তারা খেতে পারবে। আগেকার দিনে ব্রাহ্মণরা মাংস খেত, হরিণের মাংস শুধু খেত। এই ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে ব্রাহ্মণদের মাংস খাওয়ার কথা বলেছে, সে আগেকার সময়কার কথা বলেছে, যেসব ব্রাহ্মণরা আগে কিন্তু হরিণের মাংস সেবা করত, অন্য কোনো মাংস নয়। তো দিন বিচার করে প্রাতঃ স্নানে শ্রাদ্ধ দিনে ব্রতের বাসরে, অমাবস্যা পূর্ণিমাতে সংক্রান্তি ভিতরে। প্রাতঃ স্নানে শ্রাদ্ধ দিনে, ব্রতের দিনে, ব্রতের বাসরে, চতুর্দশী অষ্টমীতে তৈল সরিষার, পূর্ণিমা সংক্রান্তি ভিতরে চতুর্দশী অষ্টমীতে তৈল সরিষার না করিবে পক্ষ তৈল কহু ব্যবহার। এইসব দিনে সরষার তেল ব্যবহার করতে না করেছে শাস্ত্রে। কোন কোন দিনে? অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, চতুর্দশী, অষ্টমী। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, চতুর্দশী, অষ্টমী। একাদশীতে তো একদমই নয়, একাদশীর কথাটা যদিও এখানে বলেনি, তবে একাদশীতেও না। এই 6টা দিন সরিষার তেল একদম পক্ষ তেল সবজি তরকারিতে কখনোই খাওয়া যায় না। রবিবারে শ্রাদ্ধ দিনে ব্রতের সময় পত্নীরে সম্ভোগ করা উচিত না হয়। রবিবারে
শ্রাদ্ধ দিনে আর ব্রতের সময় পত্নীর সঙ্গে কখনো সম্ভোগ করতে নেই। সে সময় তিল তৈল নিষিদ্ধ সবার, মাছ রক্ত শাক কেহ না করে আহার। কচ্ছপের মাংস যদি দেবদ্দশে হয়, হরি শয়নেতে তবু খাবো না নিশ্চয়, হরি বল হরি। কেউ কেউ যদি কচ্ছপের মাংসও সেবা করে থাকে, তবে শ্রীহরির শয়ন একাদশীর পর থেকে শয়ন একাদশী থেকে নিয়ে উত্থান একাদশী পর্যন্ত কচ্ছপের মাংস সেবা করা যায় না। রাত্রিকালে কেহ যদি যেন দধি দুগ্ধ খাই, সন্ধ্যার দিবসেতে নিদ্রা নাহি যায়। রাত্রিকালে কেউ যদি দহি দুগ্ধ খায়, সন্ধ্যা আর দিবসেতে নিদ্রা নাহি যায়। তো রাত্রিকালে দই দুগ্ধ এগুলো খেতে নেই। আর দিনের বেলা, সন্ধ্যাবেলা আর দিনের বেলা কখনো ঘুমাইতে নেই, শাস্ত্রে বলছে। রজস্বলা কামিনীতে না কর গমন, হে নারদ এইসব নরক কারণ, হরি বল হরি বল। রজস্বলা নারীদের কাছেও গমন করতে নেই। আর দিবাভাগে কভু স্ত্রী সঙ্গ না করো, মহাপাপ হবে তাকে নিশ্চয় জানিবি। স্বামী স্ত্রী যে সঙ্গ করে সেই সঙ্গ দিবাভাগে করতে নেই, বুঝতে পারলাম। ঋতুমতি রমণীর অন্ন নাহি খাবে, অবিরার অন্ন বিপ্র সর্বদা ত্যাজিবে। ঋতুমতি নারীর হাতে অন্ন ব্রাহ্মণদের খাওয়া উচিত নয়। ঋতুমতি হলে পরে ব্রাহ্মণকে কখনো অন্ন দিতে নেই, বোঝা গেল। বেশ্যা রমণীর অন্ন না কর ভজন, সর্বদা রাখিবে মনে শাস্ত্রের বচন, হরি বল হরি বল। বেশ্যা রমণীদের হাতেও সাধুদের সেবা নিতে নেই। শূদ্রের সাদ্রের অন্ন গণকের, বৃষলিপতির অন্ন কি বার্ধূষিকের। শূদ্রদের ঘরের অন্ন, শূদ্র জাতি যারা, তাদের ঘরের অন্ন অগ্রদানী ব্রাহ্মণের অন্ন নাহি খাবে, ইহাদের অন্নাহারে বহু দুঃখ পাবে। এদের ঘরের অন্ন যদি খাওয়া হয় তাহলে বহু দুঃখ ফল লাভ হয়। যেই জন বিপ্র হয়ে চিকিৎসক হয়, তার অন্ন খাবে না কো, শাস্ত্রে ইহা কয়। ব্রাহ্মণ হয়ে যদি কেউ চিকিৎসক হয়, ব্রাহ্মণের কর্ম হচ্ছে পূজা পাঠ, ঠাকুর সেবা। এবার সেই ব্রাহ্মণ কোনো কারণে হয়তো চিকিৎসক হয়েছে, সেই চিকিৎসক হলে সেই ব্রাহ্মণের অন্ন খাওয়া যাবে না, সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে অন্ন সেবা করা যাবে না। হস্তাচিত্রা শ্রবণার স্থিতি যতক্ষণ, না করিবে তৈল কবু ভোজন রক্ষণ। মূলা মৃগশিরায় আর ভাদ্রপদে সদা, নিষিদ্ধ সকল মাংস জানিও সর্বদা, হরি বল হরি বল। এই যে নক্ষত্রগুলো থাকে পঞ্জিকায়, এই নক্ষত্রগুলোতেও বিভিন্ন নক্ষত্রে মাছ মাংস খাওয়ার নিয়ম আছে। মাংস খাওয়া যায় না কোন কোন নক্ষত্রে? মূলা, মৃগশিরা, ভাদ্রপদে যে কোনো মাংস খাওয়া নিষেধ। হস্তা চিত্রা শ্রবণা নক্ষত্রে তৈল ভোজন করা নিষেধ। এগুলো শাস্ত্রবিধি। মাংস যদি খাই কেহ এই দিন কয়, গোমাংস ভজন সম পাপ তার হয়। এইসব দিনে যদি মাংস খাওয়া হয়, গোমাংস খাওয়ার তুল্য হয়। জয় নিতাই গৌর হরি বল।
কৃত্তিকা নক্ষত্রে আর অমাবস্যা ক্ষণে ক্ষৌর কর্ম কভু নাহি করিবে ব্রাহ্মণে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে অমাবস্যাতে, অমাবস্যা পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, শনিবার, বৃহস্পতিবার, মঙ্গলবার, এইসব দিনে তো এমনিতেই ক্ষৌর কর্ম করতে নেই। শনিবার, বৃহস্পতিবার, মঙ্গলবার, সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, এইসব দিনে ক্ষৌর কর্ম কখনোই করিতে নেই। মৈথুনের শেষে কিংবা ক্ষৌর কার্য পরে দেবতা বা পিতৃগণে তর্পণ যে করে, তাহার প্রদত্ত জল রক্তের সমান, দেহান্তে নরকে সেই করিবে প্রয়াণ। মৈথুন কার্যের শেষে বা ক্ষৌর কার্য করে স্নান পবিত্র না হয়ে যদি কেউ পিতৃ জল অর্পণ করে, পিতৃ শ্রাদ্ধ করে, তাহলে তার সেই জল হচ্ছে রক্তের সমান হবে। হে নারদ, সবিস্তারে করিলে শ্রবণ, আর কি জানিতে সাত কহ এইক্ষণ। কর্তব্য অকর্তব্য, খাদ্য ও অখাদ্য, বলিলাম সব কথা যথা মোর সাধ্য। অতপরে আর যাহা তব অভিলাষ, অবিলম্বে মম পাশে করহ প্রকাশ। তো কর্তব্য অকর্তব্য, খাদ্য অখাদ্য সমস্ত কিছু বললাম, এবার তোমার মনে আর কি কি ইচ্ছা হয় সেগুলো প্রকাশ করো। নারদকে বলছে মহাদেব, সাধ্যমত অভিলাষ করিব পূরণ, পরম বৈষ্ণব তুমি ওহে মহাত্মন। ব্রহ্ম বৈবর্তনের পাতে হরির কাহিনী, যতেক লিখিত আছে জানিবে ক্ষণে। তো গোবিন্দের কাহিনী এই ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে যত লিখিত আছে সবকিছুই তুমি জানবে, বলো কি জানতে চাও। হরির যতেক লীলা অসীম অপার, নাম মাত্র উচ্চারণে পাপির নিস্তার। তো গোবিন্দের হরির লীলা যত কিছু আছে সমস্ত হচ্ছে